तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ગીતાના ધ્યાનના બે શ્લોક. શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણं શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગીभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतां ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। અધ્યાય 9. ગયા વખતે 1 થી 17 શ્લોકો લીધા હતા. આજે 18 થી અધ્યાય પૂરો થાય ત્યાં સુધીના શ્લોકોનું સાથે પારાયણ કરીશું. આપની સૌની પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હોય તો તેમાં અધ્યાય 9 પાન નંબર 145 શ્લોક નંબર 18 આપણે બધા સાથે પારાયણ કરીશું. ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણં સુરોત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિધાનમ બીજમવ્યયમ तपाम्यहम् अहं वर्ष निगृह्णाम्योत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरुता मश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा
विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव शमन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यासि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभकथः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए गीता मात की जय। શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયનમાં ફેસબુક લાઈવ દ્વારા અધ્યયન સાથે જોડાયેલા સૌ ભાઈઓ બહેનોને સાદર જય શ્રી કૃષ્ણ કરી અને આજના અધ્યયનનો આપણે પ્રારંભ કરીએ। ગયા રવિવારે આપણે અધ્યાય 4 શ્લોક 22નો વિચાર કરી રહ્યા હતા। શ્લોક આગળ સમજતા પહેલા આપણે એ શ્લોકનું પારાયણ કરી લઈએ, એટલે શ્લોકનો સંદર્ભ આપણને વિવરણ દરમિયાન સમજાતો રહે। અધ્યાય 4 શ્લોક 22 પાન નંબર 85 એનું આપણે પહેલા પારાયણ કરીએ। ચોથો અધ્યાય 22મો શ્લોક। યદ્રચ્છાલાભસંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે। આ શ્લોકમાં ભગવાન કર્મયોગી સાધકના જે લક્ષણો છે તે સમજાવતા રહ્યા છે। આ શ્લોકમાં આપણે ગયા વખતે જોયું હતું કે જે કર્મયોગી ફળની ઈચ્છા વિના પોતાની મેળે
પ્રાપ્ત વસ્તુઓથી સંતુષ્ટ રહે છે અને જે સુખ દુઃખ, હર્ષ શોક આદિ દ્વંદ્વોથી પર છે, ઈર્ષા રહિત છે, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમભાવે રહે છે, તે કર્મયોગી કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ ક્યારેય કર્મથી બંધાતો નથી. આ શ્લોકમાં આપણે પહેલા ચરણનો વિચાર કર્યો. તેમાં આપણે યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો સમજ્યા. યદ્રચ્છા કોને કહેવાય? ઈચ્છા, કામના કરવાની શક્તિ આપણા શરીરમાં બુદ્ધિ પાસે છે. બુદ્ધિનું કામ છે કામના કરવાનું, ઈચ્છા કરવા. મનનું કામ છે સંકલ્પ કરવાનો. પરંતુ જે વ્યક્તિએ પોતાની બુદ્ધિ ભગવાનના જ ચરણે ધરી દીધી હોય અને બુદ્ધિ પોતાની પાસે રાખી જ ન હોય, તો પછી એ બુદ્ધિમાં જે કામના થાય છે, ઈચ્છા થાય છે, એ ઈચ્છા જીવાત્મા કરતો નથી, એ પરમાત્મા કરે છે. કારણ કે જેને પોતાની બુદ્ધિ ભગવાનને સોંપી દીધી અને તેની ઉપરનો માલિકી ભાવ દૂર કરી દીધો, ત્યારે કામના કરનારી બુદ્ધિ કે ઈચ્છા કરનારી બુદ્ધિ એ ઈચ્છા કરે છે, કામના કરે છે, શરીરનું ખોખું પણ બરાબર ચાલે છે, પણ તેમાં રહીને ઈચ્છા આપણે કરતા નથી, ભગવાન કરે છે. અને જેના શરીરમાં રહીને ભગવાન જ્યારે ઈચ્છા કરે ત્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં એને યદ્રચ્છા કહેવાય. આ યદ્રચ્છાની સ્થિતિ પર જવા માટે આપણે જોયું હતું કે આપણે ક્રમશઃ પગથિયા ચડવા પડે. આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને વ્યવહારિક દૃષ્ટિકોણથી આપણા જીવનમાં કેવી રીતે લાવવી તેનો પણ શ્લોકની સાથે વિચાર કરીએ છીએ. એટલે સૌથી પહેલાં ઈચ્છા પરથી આપણી ઈચ્છાને ધાર્મિક ઈચ્છા બનાવવા. એટલે ઈચ્છા સાથે ધર્મ જોડી દેવાનો. એટલે આપણી ઈચ્છાને એક મર્યાદા આવે. ઈચ્છા ધાર્મિક ઈચ્છાનું સ્વરૂપ લે, પછી ક્રમશઃ એને પ્રભુની ઈચ્છા બનાવી દેવાની. અને હોય, પ્રભુ આપ જે કરશો તે સ્વીકાર્ય છે. આ ત્રીજી સ્થિતિ ઉપર પહોંચ્યા પછી એક જન્મ એવો આવે કે તે વખતે ભગવાન, હવે તો મારી ઈચ્છા જ નથી, હવે તમારી જ ઈચ્છા એ મારી ઈચ્છા છે. અને યદ્રચ્છા કહેવાય. યદ્રચ્છા એટલે માગવાની કામના જ ભગવાનને સોંપી દેવી. માગવું નહીં એમ નહીં, પણ માગવાની વૃત્તિ ભગવાનને સોંપી દેવાય. ગયા વખતે આપણે ભાગવતમાં આવતા ભગવાનના મિત્ર સુદામાનો જતા જતા અછડતો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સુદામાનો પરિચય કરાવતા શ્રીમદ ભાગવતમાં સુખદેવજીએ આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, યદ્રચ્છયોપપન્નેન. સુદામાના ઘણા ગુણ દર્શાવ્યા છે. એમાં સુખદેવજીએ સુદામાનો એક આ ગુણ દર્શાવ્યો છે જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કહ્યો છે. સુદામા કેવા હતા? જે મળે તેમાં સંતુષ્ટ રહેનારા આદર્શ બ્રહ્મર્ષિ હતા. માગવાની અપેક્ષા નથી રાખી. અને આપ સૌ એ સુદામાનું આખ્યાન ભાગવતમાં સાંભળેલું છે કે સુદામાની કૃષ્ણ ભગવાનને ત્યાં પણ જવાની ઈચ્છા નહોતી, પણ પોતાની પત્નીએ આગ્રહ કર્યો કે તમે પ્રભુની પાસે જાઓ.
માગવા જાઓ એમ નથી કર્યું. અને તે વખતે સુદામાની વૃત્તિ કેવી છે? આ નિમિત્તે મને ભગવાનના દર્શન થશે. અયમે પરમમ લાભ ઉત્તમ શ્લોક દર્શન. મને પ્રભુના દર્શન થશે. મનમાં પણ માગવાની ઈચ્છા જ નથી. નિષ્કિંચન સુદામા જાય છે દ્વારિકામાં અને દ્વારિકાધીશને મળવા જાય છે. આપણે આ દ્રષ્ટાંતને સંદર્ભની રીતે જોવાનું છે. એનું આખ્યાન આપણે આખો આજે વિવરણ નથી કરતા. સુદામાની વાસ્તવિક સ્થિતિ નિષ્કિંચન છે અને દ્વારિકાધીશ જેવા મિત્રને ત્યાં આતિથ્ય માણે છે. જેના ચરણ સ્વયં દ્વારિકાધીશ સોનાની કથરોટમાં પખાડે છે. વિચાર કરો, સુદામા એ ઠાકોરજીનો કેટલો વૈભવ જોયો હશે, પરંતુ સુદામાના મનમાં થોડી પણ ઈચ્છા એવી થતી નથી કે મારો મિત્ર દ્વારિકાનો અધિપતિ છે અને મારી ઘેર મારા પરિવારને જમાડવા માટે અન્ન પણ નથી અને ભગવાન મને થોડું આપી દે, આવી ઈચ્છા સુદામાની થઈ નથી. જતી વખતે સુદામા જ્યારે પરત પોતાની ઘેર જવા નીકળે છે ત્યારે પ્રભુ હજી પણ સુદામાની પરીક્ષા કરે છે અને સુદામાને જે સ્નાન કરીને પીતાંબર પહેરવા માટે આપ્યું હતું, ઘેરે જવાની ઉતાવળમાં સુદામા પીતાંબર પહેરીને ચાલવા લાગે છે. ત્યારે દ્વારિકાધીશ સુદામાને ટકોર કરે છે, હે મિત્ર, આ જે પીતાંબર તે પહેરેલું છે એ અહીંનું પીતાંબર છે. વિચાર કરો, સુદામા પોતાની પોતળી પહેરે છે, પીતાંબર કાઢી નાખે છે. દ્વારિકાધીશને પીતાંબરની પડી નહોતી. દ્વારિકાધીશ સુદામાનું અંતઃકરણ વાંચતા હતા કે મારા મિત્ર સુદામાના મનમાં મારા માટે જરા સરખો પણ કુભાવ થાય છે. એને એમ થાય છે કે ભગવાન પાસે હું માગું, ભગવાન આપતા નથી. અને ભગવાન જુએ છે સુદામાના મનમાં માગવાની ઈચ્છા થતી નથી. સુદામા જતી વખતે મોડેથી બોલ્યા નહીં. મનમાં પણ નહોતું કે પ્રભુ મને કંઈક આપીને મોકલતા તો સારું થતું. આને કહેવાય યદ્રચ્છયોપપન્ન. દ્વારિકાધીશની પાસે જઈ અને સુદામા પોતાના જ વસ્ત્રો પહેરી અને પોતાની ઘેર પાછા ફરે છે. મનમાં પ્રસન્નતા છે કે મારા મિત્ર શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ મારું કેટલું સન્માન કર્યું. આ સ્થિતિને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે મન જ્યારે કામનાઓની ઈચ્છા છોડી દે અને ઈશ્વરની ઈચ્છા પર બુદ્ધિને છોડી દે ત્યારે યદ્રચ્છયા લાભ સંતુષ્ટ કહેવાય. પછી બીજો ગુણ છે દ્વંદ્વાતીતો. દ્વંદ્વાતીત એટલે શું? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બધા જ શબ્દો ભગવાને સસંદર્ભ પ્રયોજ્યા છે અને એમાં દ્વંદ્વાતીત એટલે શું? ગુજરાતીમાં તો આપણે અર્થ સમજ્યા કે સુખ દુઃખ, હર્ષ શોક વગેરે દ્વંદ્વોથી માણસ પર થઈ જાય, એને દ્વંદ્વાતીત કહેવાય. પહેલા દ્વંદ્વ શબ્દ સમજી લઈએ. દ્વંદ્વનો અર્થ સંસ્કૃતમાં બે વસ્તુ જ્યારે ભેગી થઈ અને એક શબ્દ બને ત્યારે તેને સંસ્કૃતમાં દ્વંદ્વ કહેવાય. દ્વંદ્વ એટલે જોડકું. બે વસ્તુ, વિચાર, નામ, પરિસ્થિતિનું જોડકું એને દ્વંદ્વ કહેવાય. અને સંસ્કૃત ભાષામાં દ્વંદ્વ એક સમાસ છે. સમાસ દ્વંદ્વને
સમાસ તરીકે સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં અને ભાષામાં માન્ય કર્યું છે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને જુદી જુદી વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે. ત્યારે ભગવાન ગીતાના 10મા અધ્યાયમાં પોતે કહે છે, દ્વંદ્વ સામાશિકસ્ય ચ. સમાસોમાં દ્વંદ્વ એ મારી વિભૂતિ છે. દ્વંદ્વ સમાસ એ મારી વિભૂતિ છે. ભગવાન દ્વંદ્વ સમાસને શા માટે પોતાની વિભૂતિ કહી હશે? જેવી રીતે ઋતુનામ કુસુમાકરઃ, ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ મારી વિભૂતિ છે. માસાનામ માર્ગશીર્ષોહમ, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ મહિનો મારી વિભૂતિ છે. હવે ભગવાન જ્યારે વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે તો એ વિભૂતિ વર્ણનમાં ભગવાન એમ કહે છે કે દ્વંદ્વ સામાશિકસ્ય ચ. સમાસોમાં દ્વંદ્વ એ મારી વિભૂતિ છે. ભગવાને શા માટે દ્વંદ્વ સમાસને પોતાની વિભૂતિ કહી હશે? દ્વંદ્વ એટલે આપણે હમણાં સમજ્યા તેમ બે પદોનો સમન્વય, બે પદોને સંયુક્ત રીતે આપણે જ્યારે એક શબ્દ બને ત્યારે દ્વંદ્વ કહેવાય. દાખલા તરીકે સુખ દુઃખ, માન અપમાન, યશ અપયશ, નિંદા કીર્તિ, રામકૃષ્ણ, ગંગા યમુના, જન્મ મૃત્યુ, સંયોગ વિયોગ, આ બધા જ શબ્દોના જોડકા જ્યારે એક બને ત્યારે દ્વંદ્વ કહેવાય. વ્યાકરણમાં આ 4 સમાસ સમજાવ્યા છે. બહુવ્રીહી સમાસ કોને કહેવાય? અન્ય પદ પદાર્થ પ્રધાનમ બહુવ્રીહી, જેમાં ત્રીજા પદાર્થનું મહત્વ છે, બહુવ્રીહી કહેવાય. પછી કયો? પૂર્વ પદ પદાર્થ પ્રધાન દ્વૈભાવ, જેમાં પહેલા પદની પ્રધાનતા છે એ દ્વૈભાવ સમાસ કહેવાય. ઉત્તર પદ પદાર્થ પ્રધાન તત્પુરુષ, પરંતુ જેમાં બીજા પદનું પ્રાધાન્ય છે એને તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય. આ વ્યાકરણની વાત શા માટે કરું છું પ્રિયજનો? આના ઉપરથી આપણને આ વિષય સમજવાનો છે. બહુવ્રીહી સમાસ, દ્વંદ્વ સમાસ અને ત્રીજો છે તત્પુરુષ સમાસ. પછી દ્વંદ્વ સમાસની વ્યાખ્યા આપી, ઉભય પદ પ્રધાન દ્વંદ્વ, જેનામાં બંને પદોની પ્રધાનતા છે એને દ્વંદ્વ કહેવાય. એમાં કોઈ પદ પ્રધાન નથી, કોઈ પદ ગૌણ નથી, પરંતુ જેમાં બંને પદ સરખું મહત્વ ધરાવે છે એને દ્વંદ્વ કહેવાય. આ વ્યાખ્યાને આધારે આજે આપણે આ શબ્દ સમજવાનો છે. આ તો થઈ વ્યાકરણની વાત. વ્યાકરણની જેમ આપણું જીવન પણ દ્વંદ્વાત્મક છે. આપણા જીવનને દ્વંદ્વાત્મક જીવન કહ્યું. એનો અર્થ શું થયો? આપણા જીવનમાં બે પરિસ્થિતિ આવે છે. એ બંને પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરવાનું ગીતામાં કહ્યું છે. બંને પરિસ્થિતિ વ્યાકરણના સૂત્રમાં કહ્યું, ઉભય પદ પ્રધાનો દ્વંદ્વ. આપણા જીવનમાં સુખ દુઃખ આપે, યશ અપયશ આવે, માન હાનિ આવે, જન્મ મરણ આવે. આ બંને પરિસ્થિતિમાં માણસ જ્યારે તેનો સ્વીકાર કરે છે એટલા માટે જીવનને દ્વંદ્વાત્મક કહ્યું. આપણું જીવન દ્વંદ્વથી ભરેલું છે અને એ દ્વંદ્વમાં આપણે એકનો સ્વીકાર કરીશું અને એકનો નિષેધ કરીશું, અથવા એકને પ્રધાન ગણીશું અને બીજાને ગૌણ ગણીશું તો નહીં ચાલે. જીવન વ્યાકરણમાં આપણે બંનેનો સ્વીકાર કરવો પડશે, કારણ કે ઉભય પદ પ્રધાનો દ્વંદ્વ. બંને વિપરીત પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં નિર્માણ થવાની છે. તે વખતે આપણે જો એકનો સ્વીકાર કરીશું અને બીજાને માન્ય નહીં કરીએ તો જીવન ચાલે નહીં, જીવનની ગાડી ટકી નહીં શકે.
એટલા માટે અહીં દ્વંદ્વાતીત શબ્દને સમજતા પહેલા આપણે દ્વંદ્વને સમજીએ છીએ. આપણું સમગ્ર જીવન દ્વંદ્વાત્મક છે. કેવી રીતે? જન્મ મૃત્યુ, સંયોગ વિયોગ, સુખ દુઃખ, યશ અપયશ, માન અપમાન, લાભ હાનિ, આ બધી જ વાતો બધાના જીવનમાં ક્રમાનુસાર આવતી જ હોય છે. પરંતુ આપણે દુઃખી શા માટે છીએ? કારણ કે આપણે દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કરતા નથી. આપણે દ્વંદ્વમાંથી એકને પસંદ કરીએ છીએ, બીજાને નથી કરતા, બીજાને આપણે આદર નથી આપતા, અથવા બીજાને આપણી અવગણના કરીએ છીએ. જેવી રીતે આપણને જન્મ ગમે પણ આપણે મૃત્યુ ગમતું નથી. આ દ્વંદ્વનો અસ્વીકાર થયો. ગીતા કહે છે કે આપણી ભૂલ છે કે દ્વંદ્વમાંથી આપણે જન્મને સ્વીકારીએ છીએ અને મૃત્યુને આપણે ઈચ્છતા નથી. આવે છે જુદી વસ્તુ છે, પણ મૃત્યુને સ્વીકારતા નથી. જન્મને વધાવીએ છીએ, એવી રીતે મૃત્યુને આવકારતા નથી. અને ગીતામાં કહ્યું કે દ્વંદ્વનો સ્વીકાર એનું જ નામ માનવ જીવન. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ, જન્મેલાનું મૃત્યુ નક્કી જ છે, એમ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું. પરંતુ આપણી પરિસ્થિતિ એ છે, આપણને જન્મ જોઈએ અને મૃત્યુ જોઈતું નથી. આ દ્વંદ્વનો અસ્વીકાર થયો. આપણું જીવન ઉત્સવ ક્યારે બને? આપણા જીવનને ઉત્સવ બનાવવો હોય તો જન્મને વધાવો છો તેમ મૃત્યુને આવકારો. જન્મના વધામણા થાય અને મૃત્યુનો સત્કાર થાય ત્યારે જીવન ઉત્સવ બને. આપણું જીવન મૃત્યુના ડરમાં જ પસાર થાય છે. સમગ્ર જીવન મૃત્યુના ડરમાં પસાર થાય. આજની સ્થિતિમાં જુઓ, સમગ્ર વિશ્વને સાંપ્રત સ્થિતિમાં જો કોઈ પણ ડર સતાવતો હોય તો તે મરણનો ડર છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે જન્મને સ્વીકાર્યો ત્યારે મૃત્યુને પણ સ્વીકારવું પડે, કારણ કે દ્વંદ્વ છે. આપણે સંયોગ ગમે છે, વિયોગ ગમતો નથી. પરંતુ સંયોગ આવ્યો તે જ ક્ષણે સંયોગો વિપ્રયોગાંતમ મરણાંતમ હિ જીવિતમ. આપણને કોઈને મળ્યા તો એક ક્ષણે એક વસ્તુ નક્કી થઈ કે તે વ્યક્તિથી આપણે છૂટા પડવાનું છે. સંયોગ તો વિયોગ આવવાનો જ, પરંતુ આપણે સંયોગ સ્વીકારીએ છીએ અને વિયોગથી ગભરાઈએ છીએ. આ દ્વંદ્વનો અસ્વીકાર છે. સંયોગ સ્વીકાર્યો તો વિયોગની તૈયારી રાખો. જન્મ લીધો તો મૃત્યુની તૈયારી રાખો. સુખનો સ્વીકાર કરીએ છીએ તો દુઃખનો નિષેધ કેમ? એટલું યાદ રાખો કે સુખ માણ્યું છે અને સુખ જે ક્ષણે આપણે માણીએ છીએ તે જ ક્ષણે દુઃખ આંગણામાં આવીને ઊભેલું છે. આપણે સુખ માનતા એ ભૂલી જઈએ છીએ કે સુખની સાથે દુઃખ આવે જ છે. આજે સુખ તો કાલે દુઃખ. સુખ માણ્યું તો દુઃખ આંગણે ઊભેલું છે. આપણે દુઃખી થઈએ છીએ કારણ કે આપણને દ્વંદ્વ સ્વીકાર્ય નથી. ગીતા કહે છે જીવન એટલે દ્વંદ્વનો સ્વીકાર. અને જેને દ્વંદ્વ સ્વીકાર્ય નથી તે જીવનમાં નાસીપાસ થવા, તે જીવનથી હારી જાય. આપણને ઉષાકાળ ગમે છે પરંતુ નિશાકાળ ગમતો નથી. સવારનો સૂર્ય એનું જેટલું જ મહત્વ છે સૂર્યાસ્ત વખતના સૂર્ય. બંનેની રોશની સમાન છે. ઉષાકાળ સ્ફૂર્તિદાયક છે તો નિશાકાળ એ શાંતિદાયક છે. ઉષામાં માણસને સ્ફૂર્તિ મળે તો નિશા એ શાંતિ આપે છે. ઉષામાં આપણને પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈએ અને નિશાકાળ છે
એ નિવૃત્તિ આપે છે. સવાર જોઈએ અને રાત્રિ ન જોઈએ તો જીવન ચાલે નહીં. આજે પ્રશંસા સાંભળી તો આવતીકાલે નિંદા સાંભળવાની છે જ, એવી માનસિક તૈયારી કરી લો. આ ગીતાની વાસ્તવિકતા છે. આજે કોઈકે પ્રશંસા કરી તો આવતીકાલે નિંદા થવાની છે. અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે નિંદા બીજો કોઈ નહીં કરે, પણ જેને પ્રશંસા કરી છે તે જ નિંદા કરવાનું. કારણ કે આ મનોવૈજ્ઞાનિક સત્ય છે. અને હું વારંવાર કહું છું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મનોવૈજ્ઞાનનો અદ્ભુત ગ્રંથ છે. આજે પ્રશંસા સાંભળી તો કાલે એ જ વ્યક્તિ દ્વારા નિંદા થવાની છે. જેણે પ્રશંસા કરી છે એ બદલો ચૂકવ્યા વગર રહેવાનો નહીં. આજે નહીં તો કાલે ક્યાંક નિંદા કરશે જ, અને એ વસૂલ થશે. એટલા માટે મનોવૈજ્ઞાનિક સિગમન્ડ ફ્રોઈડ લખે છે પોતાના ગ્રંથમાં, જો ગાઢ મિત્રો પણ એકબીજા અંગે અહીંયા કે ત્યાં જે કહે છે તેની જો તમને જાણ થઈ જાય તો આ પૃથ્વી ઉપર મિત્રતા ટકી શકે નહીં. આ ફ્રોઈડનું લખાણ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કેટલો એડવાન્સ ગ્રંથ છે. ફ્રોઈડ લખે છે કે ગાઢ મિત્રો પણ એકબીજા અંગે અહીં ત્યાં શું કહે છે તેની જાણ જો બંનેને થઈ જાય તો આ પૃથ્વી ઉપર મિત્રતા ટકે નહીં. એટલા જ માટે કહ્યું, શત્રુતાનો રસ્તો મિત્રતાથી શરૂ થાય છે. શત્રુ કોણ બને? કોઈ શત્રુ આકાશમાંથી ટપકતો નથી. દુશ્મન આકાશમાંથી આવતો નથી. શત્રુ એ પૂર્વકાળનો મિત્ર છે. અને શત્રુતાનો આરંભ મિત્રતાથી થાય છે. એટલા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું કે દ્વંદ્વનો સ્વીકાર માણસે કરવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. આજે પ્રશંસા સાંભળી એ જ વ્યક્તિ આવતીકાલે કદાચ નિંદા કરે તો એ તૈયારી રાખવી પડે. કારણ કે દ્વંદ્વ છે. પરંતુ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે સુખ આવ્યો તો દુઃખ નથી આવવાનું, દુઃખ આવવાનું જ છે. યશ મળ્યો, અપયશની તૈયારી રાખો. માન મળ્યો છે તો અપમાન થવાનું છે, એની તૈયારી રાખવી પડે. ઉભય પદ પ્રધાન દ્વંદ્વ. વ્યાકરણના સૂત્રને ફરી યાદ કરાવું છું કે જ્યાં બંને પદ સમાન મહત્વ ધરાવે છે એને દ્વંદ્વ કહેવાય. જન્મ મૃત્યુ, યશ અપયશ, માનહાનિ, લાભ નુકસાન વગેરે. આપણને બે ને પ્રધાન નથી ગણતા. આપણને સુખ જોઈએ પણ દુઃખ નથી જોઈતું. જીવનને કર્મધારય સમાસ નથી ગણ્યો. આપણા જીવનને દ્વૈભાવ સમાસ નથી ગણ્યો. આપણા જીવનને બહુવ્રીહી સમાસ નથી ગણ્યો. આપણા જીવનને દ્વંદ્વ સમાસની ઉપમા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આપી. અને 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે દ્વંદ્વ સામાશિકસ્ય ચ. સમાસમાં દ્વંદ્વ એ મારી વિભૂતિ છે. કારણ કે આખું જીવન જ દ્વંદ્વાત્મક છે. જીવન દ્વંદ્વાત્મક છે એનો અર્થ થયો કે બંનેનો સ્વીકાર કરો. આ બંનેનો સ્વીકાર ન કરવો હોય તો એક રસ્તો ગીતાએ બતાવ્યો, દ્વંદ્વાતીત થઈ જાઓ. ગીતામાં બે વિકલ્પ છે. કારણ કાં તો હસતા મોડે દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કરો, અથવા તો દ્વંદ્વ સ્વીકારવો ના હોય તો દ્વંદ્વાતીત થઈ જાઓ. બંને દ્વંદ્વથી ઉપર ઉઠી જાઓ. પરંતુ આપણે દ્વંદ્વાતીત થવું નથી અને દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કરવો નથી. અને એટલા જ માટે આપણે જીવન સતત સંઘર્ષમય, વ્યથાયુક્ત અને આપત્તિ હંમેશા ચિંતામાં જીવીએ છીએ. આ એક વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે. ગીતાનું આ મનોવિજ્ઞાન છે. જીવન દ્વંદ્વાત્મક હોય તો કાં તો હસતા હસતા બંને દ્વંદ્વને સ્વીકારી લો,
અને સ્વીકારવાની તૈયારી ના હોય તો ટોપ પર જાઓ, દ્વંદ્વથી પર થઈ જાઓ, દ્વંદ્વાતીત થઈ જાઓ. પરંતુ આપણે ત્યાં 4 પ્રકારની મનોવૃત્તિ ધરાવતા લોકો હોય છે અને એના ઉપર દ્વંદ્વાતીત હોય છે. 4 પ્રકારની મનોવૃત્તિ ધરાવતા લોકો કયા? પહેલો પ્રકાર છે, સુખમાં પણ એ રડતો હોય છે, સુખને પણ દુઃખ ગણે છે. આ પહેલો પ્રકાર. જુઓ, આ 4નો વિચાર કરશો એટલે સમાજમાં બધા જ લોકો આપણા ધ્યાનમાં આવશે. સુખને પણ જે દુઃખ ગણે છે, પહેલો પ્રકાર. બીજો, સુખમાં છકી જાય છે અને દુઃખમાં પડી જાય છે. આ બીજા પ્રકારના લોકો. ત્રીજો પ્રકાર, જે સુખને પણ માણી શકે છે અને દુઃખને જીરવી શકે છે, દુઃખને ખમી શકે છે. આ ત્રીજો પ્રકાર. ચોથો પ્રકાર, દુઃખને પણ સુખમાં કન્વર્ટ કરે છે, દુઃખને પણ સુખમાં સમજે છે. આ ચોથો પ્રકાર. અને આ ચારેયની ઉપર જે એક સ્થિતિ છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહી છે, દ્વંદ્વાતીત સ્થિતિ. ગીતા આપણને ત્યાં લઈ જવા માંગે છે. મેં ગયા વખતે જ કહ્યું હતું કે આદર્શ વ્યક્તિત્વનું ચરિત્ર ચિત્રણ ગીતા આપણી સામે મૂકે છે, ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે. એની શરૂઆત આપણે ક્યાંકથી કરવી પડશે. તો પહેલો પ્રકાર કેવો છે? કેટલાક લોકો એવા હોય કે સુખમાં પણ દુઃખ જ જુએ. એક વેપારીને 10 લાખનો ફાયદો થયો. એના મિત્ર એની ઘેર ગયો, ચાલો તને આટલો 10 લાખનો ફાયદો થયો છે, કંઈક મીઠું મોડું કરાવ. મિત્રનું મોડું પડેલું હતું. પેલા એ કહ્યું, 10 લાખનો ફાયદો થયો છે, તારું મોડું કેમ પડેલું છે? હાસ્ય કેમ નથી મોઢા ઉપર? પેલો મિત્ર કહેવા લાગ્યો કે મેં તો 20 લાખની અપેક્ષા રાખી હતી અને 10 લાખ જ મળ્યા, મને 10 લાખનું નુકસાન થયું. વિચાર કરો, આ સુખમાં પણ દુઃખ જોનારો વ્યક્તિ છે. 10 લાખ મળ્યા એ જોતો નથી અને 10 લાખ નથી મળ્યા એનું દુઃખ વ્યક્ત કરે છે. ઘણા બધા લોકો આવા હોય છે. જમવામાં કઠોળ અને શાક જોઈએ, પરંતુ આજે તો શાક ન મળ્યું, કઠોળ જ મળ્યો એમ કહીને માણસ દુઃખી થાય છે. પણ જેને કશું જ નથી મળતું એનો વિચાર નથી કરતા હતા. એક એમ કહેવા લાગ્યો, 2 રાત વચ્ચે એક દિવસ છે, 2 રાત્રિની વચ્ચે એક દિવસ છે. અને બીજો એમ કહેવા લાગ્યો, તારી વાત ખોટી છે, 2 દિવસ વચ્ચે એક રાત છે. પહેલો એમ કહે છે 2 રાત વચ્ચે એક દિવસ છે, બીજો એમ કહે છે 2 દિવસ વચ્ચે એક રાત છે. બંને ઝઘડવા લાગ્યા. આ બંનેમાં સાચું કોણ અને બંનેમાં ખોટું કોણ? બંને સાચા, પરંતુ બંનેની દ્રષ્ટિમાં ફેર છે. જે 2 દિવસ વચ્ચે એક રાત જુએ છે એ સુખી છે, અને જે 2 રાત વચ્ચે એક દિવસ જુએ છે એ દુઃખી છે. એકમાં આશાવાદ છે, બીજામાં નિરાશાવાદ છે. અને એટલા જ માટે ક્યારેક તો સંતો એમ કહે છે, ક્યારેક તો ભગવાનને એક પત્ર લખો. કોઈ દિવસ ભગવાનને આપણે પત્ર લખ્યો છે, હે પ્રભુ, હું સુખી છું. ભગવાન, હું સુખી છું. પ્રભુને પત્ર લખો. તારી સૃષ્ટિમાં મને કાંઈ જ દુઃખ નથી. અને ભગવાન આપણી પાસે આ જ અપેક્ષા રાખે છે. મંદિરમાં મંગલાના દર્શન શા માટે કરવાના? મંગલાના દર્શન કરતી વખતે ભગવાનનું મોઢું તો મંગલમુખી જ છે ભગવાન, પણ ભગવાન આપણને જોવા માંગે છે કે તું મંગલમુખી થયો કે નહીં, તારા ચહેરા ઉપર માંગલ્ય આવ્યો કે નહીં. અને આપણો સુખી ચહેરો ભગવાનને બતાવવો જોઈએ. જૂના કાળની વાત છે, એક દ્રષ્ટાંતથી આ સમજાવું. જૂના કાળમાં જ્યારે આઈટીનો યુગ નહોતો તે વખતે ગામડામાંથી એક ભણેલો ગણેલો વ્યક્તિ એ કલેક્ટરની પદવીએ પહોંચ્યો. કલેક્ટરની એને હોદ્દો સંભાળ્યો. સમગ્ર પરિવાર પોતાના
ગામમાં છે, પરણેલો છે, અને મહિનો થયો, દર મહિને પત્રના ઢગલા થાય, રોજ પત્રના ઢગલા થાય. એમાંથી જે કલેક્ટર છે એ એક પત્રની રાહ જોતો. બીજા પત્રમાં કલેક્ટરને ખબર છે કાં તો તકરાર છે, કાં તો માગણી છે, કાં તો ફરિયાદ છે, આ બધું જ છે. પરંતુ એક પત્રની રાહ કલેક્ટર જોતો હોય અને પત્રનો ઢગલો પડ્યો છે, અને એમાં એક કવર એ ઉપાડે છે. એ કવર ઉપરના અક્ષર સમજી ગયો, અને એ કવરની અંદરનો પત્ર પોતાની પત્નીનો હતો. પોતાના પીએને બોલાવીને બધા જ પત્રો આપી દીધા, અને આ કવર પોતાના ખિસ્સામાં મૂક્યું, અને એકલો પડ્યો ત્યારે કવર ખોલી અને વાંચવા લાગ્યો. કવરમાં 2 જ વાક્યો લખ્યા હતા: તમે કુશળ હશો, હું અહીંયા સુખી છું, મારી ચિંતા કરશો નહીં. નીચે એની પત્નીનું નામ લખ્યું. કલેક્ટરે આ પત્ર પોતાના ખિસ્સામાં રાખ્યો. બીજા બધા જ પત્રોમાં તકરાર હતી, ફરિયાદ હતી, અપેક્ષા હતી, માગણી હતી. આ એક પત્ર એવો હતો કે જેમાં લખેલું હતું: હું અહીંયા સુખી છું, આપ ત્યાં કુશળ હશો, અને મારી કોઈ ચિંતા કરશો નહીં. આ પત્ર ભગવાન આપણી પાસે આવા પત્રની અપેક્ષા રાખે છે. આપણે ભગવાનને માગણીના પત્રો લખીએ છીએ, તકરારના પત્રો લખીએ છીએ, ફરિયાદના પત્રો લખીએ છીએ. એકવાર એક પત્ર દર 11 ભગવાનને લખવો જોઈએ: ભગવાન, હું સુખી છું, તમે મારી ચિંતા ના કરશો. આ પત્ર ભગવાન પોતાની પાસે રાખે. એટલા માટે આપણે પત્ર લખવાનો છે ભગવાનને: ભગવાન, હું સુખી છું. એટલીસ્ટ વધારે અપેક્ષા ન રાખીએ, પણ ખરેખર જેને સુખ મળ્યું છે તે તો કોઈક દિવસ ભગવાનને પત્ર લખે કે ભગવાન, તમને આટલું બધું સુખ આપ્યું છે, હું ખરેખર સુખી છું. કદાચ દુઃખી વ્યક્તિ એમ ન લખે કે હું સુખી છું, પરંતુ આપણે એટલી અપેક્ષા રાખીએ, ભગવાન પણ રાખે, કે ખરેખર સુખી વ્યક્તિ તો ભગવાનને એમ લખે કે પ્રભુ, હું સુખી છું, તારી સૃષ્ટિમાં મને આનંદ છે, મારી ચિંતા ન કર. દુઃખમાં સુખ જોવાની વાત ઉપરની છે, પણ સુખમાં તો સુખ જોતા આવડવું જોઈએ. આ પહેલી પગથી ઉપર ચડવાનું છે. દુઃખમાં સુખ જુઓ એમ હું નથી કહેતો, કારણ કે આ કક્ષા આવતા વાર લાગે. તો સુખ જુઓ. ગુલાબના છોડમાં કાંટા જોવા કે ખીલેલું ફૂલ જોવું, એનો આધાર આપણા પર છે. 2 જણ ભગવાનને પત્ર લખે: અરે ભગવાન, ગુલાબ સાથે કાંટા કેમ રાખ્યા હશે? આ એક જણે લખ્યું. બીજાએ લખ્યું: પ્રભુ, વાહ વાહ પ્રભુ, તારી કમાલ છે, કાંટામાં પણ ગુલાબ ખીલ્યું છે. પરિસ્થિતિ એક છે. એક વ્યક્તિ ગુલાબની સાથે કાંટો જુએ છે, બીજી વ્યક્તિ કાંટા સાથે ગુલાબ જુએ છે. આ એક સ્થિતિમાંથી ઉપર જઈને કેટલાક લોકો બીજા પ્રકારના લોકો છે. કેટલાક લોકો સુખમાં છકી જાય છે અને દુઃખમાં પડી ભાગે છે. ગીતા કહે છે, દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કરો. સુખ પચાવતા શીખવું જોઈએ અને દુઃખને સહન કરતા આવડવું જોઈએ. આ જીવનની એક આદર્શ સ્થિતિ છે, કારણ કે કાયમી સુખ કોઈના જીવનમાં રહેવાનું નથી, અને કાયમી દુઃખ કોઈના જીવનમાં રહેવાનું નથી. એટલા માટે સુખને પચાવતા શીખવું જોઈએ અને દુઃખને સહન કરતા શીખવું જોઈએ. ઘણા લોકો સુખમાં છકી જાય છે, સુખ તેમને ફૂટી નીકળે છે, અને દુઃખમાં તે પડી ભાગે છે, હતાશ થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે ભગવાન આપણને 2 પ્રકારના બોલથી રમાડે છે. ભગવાન ક્યારેક સુખનો બોલ નાખે છે. ક્રિકેટની રમતની વાત કરીએ તો ભગવાન ક્યારેક સુખનો બોલ નાખે, અને સુખનો બોલ આવતા જ માણસને પગ ક્યાં રાખવો તેની અક્કલ ના હોય, અને LBW આઉટ થઈ જાય. અને ભગવાન જ્યારે દુઃખનો બોલ નાખે ત્યારે માણસ ક્લીન બોલ્ડ થઈ જાય. આપણે સુખમાં પણ હારી જઈએ છીએ
અને દુઃખમાં પણ હારી જઈએ છીએ. આવી રીતે કેટલાક લોકો સુખના બોલથી આઉટ થઈ જાય, કેટલાક લોકો દુઃખના બોલથી આઉટ થઈ જાય. મોટા ભાગના જીવો ભગવાનની સાથે રમતમાં હારી જાય છે. કેટલાક માન મળતા છકી જાય છે અને કેટલાક અપમાન થતા પડી જાય છે, નિરાશ થઈ જાય છે. આ બીજો વર્ગ. ત્રીજો વર્ગ, એનાથી ઉપરના લોકો જે ગીતા માન્ય કરે છે, સુખને જીરવી શકે છે અને દુઃખને ખમી શકે છે. ભગવાન, સુખ મળ્યો ત્યારે તારો પ્રસાદ છે. સુખ એ મારા કર્તૃત્વનું પરિણામ નથી, તેમણે પ્રસાદી રૂપે મોકલ્યો છે, પ્રસાદનો સ્વીકાર છે. અને જ્યારે દુઃખ મળે ત્યારે કહે છે, ભગવાન, હું એકલો ક્યાં ભોગવું છું, તું મારી સાથે ભોગવવા વાળો છે. એટલા માટે દુઃખ એ ખમી શકે છે. સુખના દિવસોમાં એ દુઃખને ભૂલતો નથી અને દુઃખના દિવસોમાં સુખની આશા નથી રાખતો. એ જ્યારે સુખનો ઉપભોગ કરે છે ત્યારે તેના મનમાં ધારણા હોય છે કે આજે સુખ છે, કાલે દુઃખ આવવાનું છે. આપણે આ જ અધ્યયનમાં એક અકબર બિરબલની વાર્તા સાંભળેલી છે કે યહ દિન ભી ચલે જાયેંગે. બિરબલ અકબરને વીંટી આપે છે, આ દિવસો પણ જતા રહેશે. સુખ આવે ત્યારે આ વીંટી વાંચવાની, દુઃખ આવે ત્યારે પણ આમાં વાંચવાનું, આ દિવસો પણ જતા રહેશે. એટલા માટે આ એક આદર્શ સ્થિતિ છે અને ગીતાની દ્રષ્ટિએ અપેક્ષિત છે. આપણે દ્વંદ્વાતીત સુધી ના જઈએ, પણ આટલું કરીએ, સુખને જીરવી શકીએ અને દુઃખને ખમી શકીએ અને દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કહેવાય. અને એનાથી ઉપરના લોકો દુઃખને પણ સુખમાં ફેરવી દે છે. આ પહેલા કરતા તદ્દન વિપરીત સ્થિતિ છે. પહેલા લોકો સુખમાં દુઃખ જુએ છે અને છેલ્લી સ્થિતિમાં સંતો છે, મહાપુરુષો છે, એ દુઃખને પણ. મહારાષ્ટ્રના સંત, એમની એક દંતકથા છે. તુકારામ મહારાજ કીર્તન કરીને મોડી રાત્રે ઘેર પાછા ફરતા હતા. રસ્તામાં તેમણે જોયો કે એક સ્ત્રી કૂવા પાસે ઊભેલી છે અને કૂવામાં પડીને આત્મહત્યા કરવા જાય છે. તુકારામ દોડીને સ્ત્રી પાસે પહોંચ્યા, સ્ત્રીને અટકાવી. તુકારામે જોયો, સ્ત્રી સગર્ભા હતી અને કહ્યું, બેન, આ શરીર ભગવાને આપ્યું છે, આ ફેંકી દેવા માટે છે. આત્મહત્યા કરીને શરીરનો નાશ કેમ કરે છે? વારંવાર આવો માનવ જન્મ મળતો નથી. તુકારામે બહુ સમજાવી એને, આત્મહત્યા કરતી રોકવા માટે. એ બેને કહ્યું, તમે સંત છો, તમે કહ્યું તે મને ખબર છે, મને આત્મહત્યા કરવાની ઈચ્છા થતી નથી, પરંતુ તમારી સામે મારું હૃદય ખોલો છો કે હું વિધવા છું અને એક પર પુરુષે મારી સાથે વ્યભિચાર કર્યો છે. એ પુરુષનો ગર્ભ મારા પેટમાં પડી રહ્યો છે અને પુરુષે મને ત્યજી દીધી છે. હવે ભવિષ્યમાં મારા પેટે જ્યારે બાળક થશે ત્યારે હું કોનું નામ આપીશ? સમાજમાં કલંકિત થઈશ, સમાજ મારા પર થુકાર કરશે, મારો ધુત્કાર કરશે. તુકારામે કહ્યું, બેન, આટલી જ વાત છે ને? તારા પેટમાં જે બાળકનું પોષણ થાય છે, બાળક જ્યારે ભવિષ્યમાં જન્મ લેશે ત્યારે કોનું નામ આપવાનું એનો જ વિચાર કરે છે ને? જા, ભવિષ્યમાં જ્યારે બાળક તારો તને જન્મ થશે તને, ત્યારે એ બાળકને તું મારું નામ આપજે. આ બાળકનો પિતા તુકારામ છે. કેટલું મોટું હૃદય હશે! સામે આપત્તિનો સ્વીકાર કર્યો છે. એ બેનને ઓળખતા નહોતા. તુકારામનું હૃદય સમજવાની સમાજમાં અક્કલ ક્યાંથી હોય? બાળકનો જન્મ થયો, આખા ગામમાં વાત વહેતી થઈ કે એક વિધવા સ્ત્રીને બાળક થયો છે અને તુકારામ એમના પિતા છે. હવે તો પછી આ સમાજ છે. આ સમાજ જે ફૂલનો હાર પહેરાવે છે એને ખાસડાનો હાર પહેરાવતા વાર લાગતી નથી. આ સમાજમાં તુકારામને બેઆબરૂ થઈ.
જે તુકારામના ચરણનું ઉદક લોકો પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરતા હતા, એ તુકારામની સામે લોકો જોવાની ઈચ્છા ન કરી. એ મળે ત્યારે રસ્તો ફેરવી દે. તુકારામનો અનાદર થયો, અપમાન થયો. હવે આ તુકારામ ભગવાનની પાસે જઈ અને શું કહે છે? પ્રભુ, તારી કૃપાનો કોઈ પાર નથી. તે મારા પર એટલી બધી કૃપા કરી છે. વિચાર કરો, એક વખત આટલું માન મળતું હતું, જેના ચરણ ધોઈને લોકો તીર્થ લેતા હતા, એ તુકારામ ગામના લોકોએ એમનું એટલું બધું અપમાન કર્યું. અને ભગવાનની પાસે જઈને તુકારામ કહે છે, પ્રભુ, તારી કૃપાનો કોઈ પાર નથી. આજ સુધી બધા જ લોકોની એટલી બધી ગીર્દી થતી હતી કે મને તારી સાથે વાત કરવાનો સમય નહોતો મળતો. આજે તે કૃપા કરી છે કે હવે હું તારી સાથે બેસીને વાત કરી શકીશ. હવે આપણે બે એકલા જ છે. હવે ત્રીજો કોઈ વિક્ષેપ નહીં કરે. આ તુકારામ દુઃખમાં સુખ જુએ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તુકારામની મનોવૃત્તિ જુઓ, દુઃખમાં પણ સુખ જુએ. એક સાધુ જીવનભર એનો નિયમ કે કોઈ પણ આવે ત્યારે એને ભરી દેવાનું. દુઃખી થઈને માણસ આવે પણ સાધુની કુટીરમાંથી હસતો હસતો જાય. એને જીવનમાં નિયમ, કોઈ પણ આવે રડતો માણસે પોતાને ત્યાંથી હસતો જાય. આવો મસ્ત રામ સાધુ. અને એની જીવન યાત્રામાં એને કેટલાય લોકોના જીવનમાં હાસ્ય વેર્યું, પ્રસન્નતા આપી. એક દિવસ એને ખબર પડી કે મારી જીવન યાત્રાને સમેટવા માટે માત્ર 3 દિવસ છે. પોતાની પાસે આવતા બધા જ લોકોને ભેગા કરીને સાધુએ કહ્યું, હવે 3 દિવસ પછી હું આ શરીરની યાત્રા સમેટી લેવાનો છું. અને મારી એક વિનંતી છે, તમારે કોઈએ મારા મૃત્યુ ઉપર રડવાનું નથી. આ ઝૂંપડીમાંથી આજ સુધી કોઈ માણસ રડતો ગયો નથી. અને હું એમ નથી ઈચ્છતો કે મારા મૃત્યુ પછી લોકો આ ઝૂંપડીમાંથી રડતા જાય, દુઃખી થઈને જાય. લોકો શું કહે, કેવી રીતે હસીશું? 3 દિવસ પૂરા થવા આવ્યા અને 3 દિવસના છેલ્લે બધાને ભેગા કરી અને સાધુને ખબર હતી લોકમાનસની કે આ લોકો મૃત્યુ પછી હસવાના નથી, દુઃખી થવાના છે. એટલે એને બીજી શરત મૂકી કે જ્યારે હું મૃત્યુ પામું ત્યારે મને પહેરેલા કપડે ચિતામાં મૂકવાનું, મારા શરીરને સ્નાન નહીં કરાવવાનું, કારણ કે હું સ્નાન કરીને જ મૃત્યુને આવકારવાનું છું. આ 2 શરત રાખવાની. મેં જે કપડાં પહેરેલા હોય એ જ કપડાં સાથે મને ચિતામાં બાળવાનું, મારા શરીરને સ્નાન નહીં કરાવવાનું. આટલો મને તમે વચન આપો. બધા લોકોએ વચન આપ્યું. સાધુ મૃત્યુ પામ્યો. ચિતામાં તેનો દેહ ખડકવામાં આવ્યો. સાધુને ખબર હતી બધા જ રુદન કરશે. અને તે વખતે જ્યારે ચિતાને અગ્નિદાહ અપાયો ત્યારે તેમાંથી ફટાકડા છે, ફૂલઝડી છે અને જુદા જુદા રંગબેરંગી ફટાકડાઓ ફૂટવા લાગ્યા અને બધા જ લોકો હસવા લાગ્યા. આ સાધુએ પોતાના કપડામાં ફટાકડા છુપાવીને રાખ્યા હતા. આ ફૂલઝડી છુપાવીને રાખી હતી કે ચિતા બળશે ત્યારે લોકોને હસાવવા માટે આ જ ઉપાય છે. જીવનભર જેને લોકોને હસાવ્યા અને મૃત્યુ પછી પણ હસાવતો ગયો આ સાધુ. અને 5મો પ્રકાર છે, આ લોકો સુખમાં દુઃખમાં પણ સુખ જુએ છે અને જેને દ્વંદ્વોથી અતીત થઈ ગયા છે. દ્વંદ્વ અતીતો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જે વાત કરી છે એ હવે પછીની અવસ્થા છે. સોક્રેટિસ, ગ્રીક ફિલોસોફર, એ ઝેર પીતા પીતા હસતા હસતા મરણને એને સ્વીકાર્યું છે. ખબર ન હોય કે આ ઝેર છે અને પી જવું તે જુદી વાત છે, પણ હું પીવું છું તે ઝેર છે અને પીધા પછી મારું મરણ નક્કી છે, આવી ખબર હોવા છતાં પણ હસતા હસતા ઝેરનો પ્યાલો મોઢા ઉપર લગાડવો અને ઘૂંટડા ઘૂંટડા ઝેર પીવું અને શિષ્યો સાથે વાત કરતા જવું. એમાંથી
સોક્રેટિસનો એક શિષ્ય હતો ક્રેટો. એ ક્રેટોએ સોક્રેટિસને પૂછ્યું, તમારે હવે થોડીક ક્ષણ પછી મૃત્યુ થવાનું છે, છતાં પણ તમે હસો છો. સોક્રેટિસે ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો, આ શરીર એ મારું નથી અને આ મૃત્યુ એ આ શરીરને લેવા આવ્યું છે. તો પછી જે વસ્તુ મારી નથી એને કોઈ લઈ જાય તો પછી દુઃખ શેનું? આજ સુધી હું બીજાની વસ્તુ સંભાળતો આવ્યો હતો. સારું છે કે આજે હું જેની વસ્તુ છે તેને આપી દઈશ. હું તો જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવાનો છું, એટલા માટે મને દુઃખ શેનું હોઈ શકે? અને તે વખતે સોક્રેટિસે હસતા હસતા મૃત્યુને સ્વીકાર્યું છે. તેવું જ ઉદાહરણ મંસૂરનું તો મૃત્યુ, એની શહાદત એવી રીતે થઈ છે કે લોકોને પ્રેમ કરતો હતો. એ જાત ધર્મ વાળા જોયા વગર મંસૂરે જીવનભર લોકોને પ્રેમ કર્યો છે. અને તેની પાછળ એક વિરોધીઓ આવ્યા કે આ મંસૂર અલ્લાહને બદલે આદમને પ્રેમ કરે છે અને એટલા જ માટે તેને ફાંસીની સજા આપી. એના હાથ પગ કાપી નાખવામાં આવ્યા. એને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે. હાથ પગ કાપ્યા છે, શરીરમાંથી રક્ત વહી રહ્યું છે અને પોતાના કેટલાક લોકોએ જોયું કે શરીરમાંથી લોહી ટપકતું હતું. મંસૂર પોતાના એક હાથ કાપ્યો હતો, બીજા હાથથી શરીર પોતાના હાથને વજૂ કરતો હતો. મુસ્લિમ લોકો જ્યારે નમાઝ પડવા જાય ત્યારે પોતાના હાથ પાણીથી ધોવે અને વજૂ કહેવાય. આ મંસૂરે પોતાના રક્તથી હાથ ધોયા અને ભગવાનને કહેવા લાગ્યો, હે પરમાત્મા, હે ખુદા, આજે મંસૂર જીતી ગયો છે. આજે મારી જીત થઈ છે, કારણ કે મને મારવાવાળા લોકો માટે પણ મને દ્વેષ નથી. આ મારું ખોટું કરે છે એવું લાગતું જ નથી. એ લોકો માટે મારા મનમાં જરા પણ નફરત નથી. હે પરમાત્મા, હે ખુદા, હે અલ્લાહ, આજે મારી જીત થઈ છે. ભગવાન શા માટે કહે છે દ્વંદ્વાતીત? કારણ આ બધા દ્વંદ્વોથી મુક્ત થવું છે. તો વ્યક્તિને ભગવાન ક્યાં લઈ જવા માંગે છે? દ્વંદ્વાતીત એટલે પથ્થરો નહીં, જળ નહીં, પરંતુ જેને આનંદના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કર્યો છે તે. ભગવાન સુખ દુઃખથી ઉપર લઈ અને આનંદના પ્રદેશમાં લઈ જવા માંગે છે. આ દ્વંદ્વાતીત. સુખનો વિરોધી દુઃખ, પ્રેમનો વિરોધી ઘૃણા, ક્ષમાનો વિરોધી ક્રોધ, જન્મનો વિરોધી મૃત્યુ. પણ આનંદ અદ્વૈતવાચી શબ્દ છે. આનંદનો કોઈ વિરોધી શબ્દ નથી, કારણ કે આનંદની કોઈ વિરોધી સ્થિતિ જ નથી. જે વ્યક્તિ એકવાર આનંદને પામી લીધો છે એ વ્યક્તિને ક્યારે પણ સુખ દુઃખ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. આનંદનો સુખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, આનંદનો દુઃખ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે અને માણસની મનોસ્થિતિ આનંદયુક્ત હોય એને દ્વંદ્વાતીત કહેવાય. કોઈ પણ સ્થિતિમાં એ ચલિત ન થાય. દ્વંદ્વાતીત અવસ્થા એટલે આનંદની અવસ્થા. અને એટલા માટે ઉપનિષદમાં કહ્યું, કઠોપનિષદમાં, તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું કે આનંદો બ્રહ્મેતિ વ્યાજાનાત. આનંદ જ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, અથવા બ્રહ્મ એ જ આનંદનું સ્વરૂપ છે. આ જ વાત અષ્ટાવક્ર ગીતામાં પણ કહી, કોશૌ કાલો વયક્કિમ્યા યત્ર દ્વંદ્વાતિ યો નૃણામ. જે દ્વંદ્વાતીત થયો છે એને કોણ દુઃખી કરી શકવાનું છે? એટલા માટે ગીતામાં દ્વંદ્વાતીત સ્થિતિ કહી. પછી કયો વિમત્સરઃ યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો. પછી કહ્યું વિમત્સરઃ. વિમત્સર એટલે જેનું જીવન મત્સર રહિત છે તે. મત્સર એટલે ઈર્ષા. મત્સર એટલે બીજાની ઉન્નતિ કે વિકાસ સહન ન થઈ શકવાની આંતરિક મનોવૃત્તિ. પોતે આગળ વધવું નથી અને બીજો આગળ વધે ત્યારે તેના મનમાં જે ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે કે આને પાડવો છે, આનું ખોટું થવું જોઈએ, આ મનોવૃત્તિને મત્સર કહેવાય.
ભગવાન કહે છે વિમત્સરઃ, દુનિયા ભલે મારો મત્સર કરે પણ મારે કોઈનો મત્સર કરવો નથી. કોઈને મત્સર કરતા હું રોકી શકતો નથી, પણ મારી જાતને બીજા માટે ઈર્ષા કરતા હું રોકી શકું છું. માટે મારે કોઈનો મત્સર કરવાનું કારણ નથી, કારણ કે આ વિશ્વનો હું સૌથી સુખી માણસ છું. આઈ એમ હેપીએસ્ટ પર્સન ઇન ધ વર્લ્ડ. ભગવાનને કહો કે આ દુનિયાનો સૌથી સુખી માણસ છું. મત્સર તે જ વ્યક્તિ કરે કે જે જીવનમાં કંઈક ખૂટતું હોય તેવું લાગે. જીવનમાં એક વાત સમજી લો કે કોઈનો મત્સર કરીને તમે કોઈ કાળે આગળ વધી શકવાના નથી. મત્સર કરીને કોઈ માણસ યશસ્વી થવા માંગતો હોય તો તે ન થઈ શકે. એક ઉદાહરણથી સમજાવું છું, કારણ કે આ શ્લોકને આજે આપણે વિરામ તરફ લઈ જઈએ છીએ. સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસનો એક પ્રસંગ. ગયા વખતે આપણે મહાકવિ કાલિદાસના રઘુવંશ મહાકાવ્યની વાત કરી. આ મહાકવિ કાલિદાસ એટલે ભારત માટે એમ કહેવાય, કાલિદાસ ઇઝ ધ શેક્સપિયર ઓફ ઇન્ડિયા. કાલિદાસ એ એવો પ્રસિદ્ધ કવિ, એને એક નાટક લખ્યું, એનું નામ હતું શાકુંતલ. આજે પણ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. વર્ષો થઈ ગયા. શાકુંતલ એ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય અને અન્ય ભાષાઓમાં લખાયેલા નાટકોમાં આજ પર્યંત તેનું સ્થાન ઘણું ઊંચું ગણાય. આ નાટકને અભિજ્ઞાન શાકુંતલ, આ નાટકનું આખું નામ કાલિદાસે લખ્યું. અને એ લખ્યા પછી શાકુંતલ માટે તો એમ કહેવાય કે જેને શાકુંતલ વાંચ્યું નથી, વૃથા ગતમ તસ્ય નર, સંસ્કૃતને સમજ્યો જ નથી, તેનું જીવન જ નકામું ગયું. આ શાકુંતલ નાટકનો પહેલો પ્રયોગ, જેને આપણે પ્રીમિયર શો કહીએ, એ સૌથી પહેલા ક્ષિપ્રા નદીના કિનારે વસંતોત્સવમાં થયો. રાજા પોતે હાજર. સમાજના પ્રથમ શ્રેણીના માણસોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું. આ નાટકને રાજમાન્યતા મળી હતી, લોકમાન્યતા મળી હતી અને ઈશ માન્યતા મળી હતી. આ નાટકનો પ્રીમિયર શો શરૂ થયો, પહેલો અંક શરૂ થયો, પૂરો થયો. બધા વિદ્વાનોએ કાલિદાસની પાસે જઈને કહ્યું, ખરેખર સુંદર છે, અતિ સુંદર છે. રાજાએ પણ વધાવ્યો, લોકોએ વાહ વાહ કરી. અને તેનો એક મિત્ર ગૌતમી નામનો એક સંસ્કૃત કવિ, તે પણ કાલિદાસને કહેવા લાગ્યો કે વાહ વાહ, ખૂબ સુંદર છે. બીજો અંક આવ્યો, બીજો પૂરો થયો. બીજો અંક તો પહેલા કરતા પણ ચડિયા હતો. પંડિતોએ, વિદ્વાનોએ, રાજાએ વખાણ્યો. ગૌતમીએ કહ્યો, કાલિદાસ ખરેખર સુંદર છે. કાલિદાસનો મિત્ર ગૌતમી કવિ ત્રીજો આવ્યો, ત્રીજો અંક શરૂ થયો. તે પણ બધાએ વખાણ્યો, તેના પર આફરીન થયા. અને હવે શાકુંતલનો જ્યારે ચોથો અંક શરૂ થયો, એમ કહેવાય કે કાવ્યેષુ નાટકમ રમ્ય તત્ર રમ્યા શકુંતલા તત્રાપી ચ ચતુર્થોંક તત્ર શ્લોક ચતુષ્ટય. કાવ્યોમાં, નાટક એ કાવ્યનું રૂપ છે, કાવ્યનો એક પ્રકાર છે. એટલા માટે કહું કે કાવ્યોમાં નાટક રમ્ય, નાટકમાં શાકુંતલ રમ્ય. શાકુંતલનો ચોથો અંક અને ચોથા અંકના 4 શ્લોકો અતિશય સુંદર છે. આ રમ્યતાની પરાકાષ્ઠા છે. આ ચોથો અંક શરૂ થયો, પૂરો થયો ત્યારે રાજા ભેટી પડ્યો, વિદ્વાનો, પંડિતો ને ખૂબ સરસ લાગ્યો. કાલિદાસને એટલી લોકમાન્યતા મળી, ઈશમાન્યતા મળી. રાજાએ પણ એટલો પ્રસન્ન થયો. અને હવે ગૌતમી પણ તેની પાસે ગયો. 4 અંકમાં તને કોઈ ભૂલ ન દેખાય, કાલિદાસ અભિનંદન. 5મો અંક અને છેલ્લો અંક જ્યારે પૂરો થયો ત્યારે કાલિદાસે દુર્વાસાના પાત્રને વચ્ચે લાવ્યા હતા. મહાભારતમાં મૂળ કથાનકમાં દુર્વાસાનું પાત્ર નહોતું. એ કાલિદાસે પોતાની કલ્પનાથી તેને ઉમેર્યું હતું કે પોતાના નાટકનો હીરો, નાયક દુષ્યંતને બચાવવા માટે કાલિદાસ દુર્વાસાને વચ્ચે લાવ્યા. અને ગૌતમી જઈને કહેવા લાગ્યો, કાલિદાસ આખું નાટક સારું લખ્યું, છેલ્લે આ વાસ્તવિકતાથી ચૂકી ગયો અને ભૂલ થઈ ગઈ.
આ દુર્વાસાને ક્યાંથી વચ્ચે લાવ્યો? અને તે વખતે આ ગૌતમીને તો કાલિદાસ પ્રત્યે મત્સર હતો જ. એ આખા નાટકમાં ભૂલ શોધવા માંગતો હતો. અને આપણે જેમ કરીએ છીએ એમ આપણે 10 સારી વસ્તુ ન દેખાય, એક ખોટી વસ્તુ દેખાય. મત્સરનો આ જ સ્વભાવ છે. સામેની સારી વસ્તુઓને આપણે નજરઅંદાજ કરીએ અને તેની ત્રુટિ શોધી કાઢીએ, અને ગૌતમી આ ત્રુટિ શોધી કાઢી, બીજા કોઈના ધ્યાનમાં ન આવી. ગૌતમીએ વિચાર કર્યો, આખું નાટક કાલિદાસે લખ્યું, છેલ્લે એને ભૂલ કરી દીધી, પણ મારે કાલિદાસથી પણ ચડિયાતું નાટક લખી અને મારે રાજ્ય માન્યતા અને લોક માન્યતા જોઈએ છે. કાલિદાસને એની ભૂલ સુધારીને હું નાટક લખું. અને કાલિદાસની લોક માન્યતાથી મત્સરથી પીડાતો રહેલો ગૌતમી ઘેર આવ્યો. ઈર્ષા કરનાર ને ઈર્ષા બાળે છે અને બીજાને ઈર્ષા પ્રકાશ આપે છે. ઈર્ષાનો આ સ્વભાવ છે. જે ઈર્ષા કરે તેને બાળે, જેના ઉપર ઈર્ષા કરે તે પ્રકાશિત થાય. કાલિદાસની તો પ્રસિદ્ધિ વધવા માંડી. અને તે વખતે આ ગૌતમીએ ઈર્ષાથી પ્રેરાઈને એક નાટક લખ્યું. એ નાટકનું નામ એને આપ્યું અભિનવ શાકુંતલ. કાલિદાસ જેવું નાટક, કાલિદાસના નાટકનું નામ અભિજ્ઞાન શાકુંતલ. અને ગૌતમીએ નાટક લખ્યું અભિનવ શાકુંતલ. એક પણ દોષ વગર નાટક લખ્યું. એ નાટકના પ્રીમિયર શોમાં રાજમાન્યતા રાજાએ તેને વખાણ્યું, પણ લોકમાન્યતા મળી નહીં. કાલિદાસના શાકુંતલ જેવો પ્રતિભાવ લોકોનો ન મળ્યો. ગૌતમી નિરાશ થયો, ઘેરે આવ્યો. દીવો પ્રગટતો હતો અને જે ભૂર્જ પત્ર ઉપર નાટક લખ્યું હતું તે પાના ભેગા કર્યા. ભગવાન, મારી કલમને યશ નથી. કાલિદાસ કરતા સારું નાટક લખ્યું પણ લોકોએ વખાણ્યું નહીં, અને કાલિદાસના આજે પ્રશંસા થાય છે. આ નાટકને લોક માન્યતા મળી નહીં. હવે મારા કલમને જ્યારે યશ નથી તો મારે લખવાનું શું કારણ છે? અને દીવાની રોશનીમાં બધા જ પોતે લખેલા નાટકના બધા જ ભૂર્જ પત્રો બાળી નાખ્યા અને તેની રાખ કરી દીધી. વિચાર કરો કે પોતાનું લખેલું નાટક પોતે બાળવા માટેનો જીવ કેવી રીતે ચાલ્યો હશે? આ તો સગીમાં દીકરાની કતલ કરે એવી સ્થિતિ હતી અને બાળી નાખ્યું, તેની રાખ કરી. અને તે વખતે પોતાની કલમ ભગવાનની પાસે મૂકવા ગયા. હવે મારે લખવું નથી, કારણ કે મારી કલમને યશ નથી. અને તે વખતે એમ કહેવાય છે કે વાગાત્મની, અરે ગૌતમી, તો બુદ્ધિમાન છે, શા માટે કલમ મૂકી દે છે? તારા જેવો બીજો કોણ છે? તેને કહ્યું મારી કલમને યશ નથી. પ્રભુ, હું શું કરું? ભગવાને કહ્યું, એક વાત છોડી દે. તું કોઈનો મત્સર કરીને લખીશ તો યશ નહીં મળે. તું સ્વતંત્રપણે લખ. તું મત્સરથી લખીશ તો યશ મળવાનો નથી. તો રાત દિવસ કાલિદાસની ઈર્ષા કરીને લખ્યો અને તને યશ ન મળ્યો. એટલા માટે હવે ભૂલી જા કાલિદાસને, ભૂલી જા તેની કીર્તિને અને કલમ પકડ. અને તું મત્સરની રાખ કર અને તેની ભભૂતિ તારા કપાળ પર લગાવ અને રામચરિત ઉપર લખ. અને તે વખત એમ કહેવાય છે, સામે જ ભુર્જ પત્રોની જે રાખ પડેલી હતી તે રાખમાં પોતાના મસ્તક પર લગાડી અને ભવાત ભવતિર્યસ્ય સહકૃતિ ભવભૂતિ, એ ગૌતમી હવે ભવભૂતિ કહેવાયો. એ રાખ પોતાના મસ્તક પર લગાડી. કાલિદાસને ભૂલી ગયો, તેની ઈર્ષા મનમાંથી જતી રહી. અને ભગવાને કહ્યું હતું કે તું લખ. અને તેને રામચરિત પર ઉત્તર રામચરિત માનસ નામની એક સુંદર કૃતિ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નિર્માણ કરી. અને એના માટે કહેવાય કે ઉત્તરે રામચરિતે ભવભૂતિર વિશિષ્યતે. આ સંસ્કૃત સાહિત્યને એવી કૃતિ મળી, ઉત્તર રામચરિતમાં ભવભૂતિ એટલા બધા ખીલ્યા છે
આ ગૌતમી એ જ ભવભૂતિ થયા અને તેમાં પ્રભુ રામચંદ્રનો શોકને એવો તેમને ઉજાગર કર્યો છે. વૃક્ષોની પાસે જ્યારે પ્રભુ રામ પૂછે છે સીતાની શોધ કરતા, અને એમ કહેવાય આ નાટક માટે અપિગ્રાવા રોદત્યપી ચલતી વજ્રસ્ય હૃદયમ. કઠોરમાં કઠોર હૃદયનો માણસ હોય અને તે પણ જો ઉત્તર રામચરિત વાંચે અને તેની આંખમાંથી અશ્રુ ન નીકળે, એ જ આશ્ચર્ય કહેવાય. આવું સુંદર કરુણા રસથી સભર નાટક ભવભૂતે લખ્યું. ટૂંકમાં મત્સર રહિત થઈને જે કરીએ તેમાં જ યશ મળે. જે કૃતિ મત્સર સહિત કરીએ તો એ કૃતિ અયશસ્વી થાય. અને અંતઃકરણમાં મત્સર ભરેલો હોય તે અંતઃકરણમાં પ્રભુ ક્યારેય પણ ખીલતા નથી. જેણે જીવનમાં મત્સર છોડ્યો તે વિમત્સર થયો. કર્મયોગી વિમત્સર હોય છે અને પછી સંભાવ સિદ્ધૌ ચ કૃત્વા પીચ નિબધ્યતે. નાનો મુદ્દો છે, સમય પણ થઈ ગયો છે, એટલા માટે આજે આનું વિશ્લેષણ ન કરતા આવતા શ્લોકમાં આપણે શરૂઆતની પૂર્વ ભૂમિકામાં આવતા વખતે આ શ્લોકને પૂર્ણ કરી અને 23મા શ્લોકનો વિચાર આવતા રવિવારે કરીશું. આવતીકાલે મોહિની એકાદશી છે અને જેવી રીતે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો સત્સંગ ગીતા અધ્યયનના માધ્યમથી કરીએ છીએ, તેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતનો સત્સંગ પુષ્ટિ ભાગવત સત્સંગ એ દર 11 વૈષ્ણવો માટે, આપણે બધા જ વૈષ્ણવો છીએ, એમના માટે પુષ્ટિ ભાગવત સત્સંગ દર 11 થાય છે. 11ના સત્સંગનો ટાઈમ 4:30 થી 6 હોય છે અને એટલા જ માટે આવતીકાલે મોહિની એકાદશી 4:30 થી 6 દરમિયાન આપણે પુષ્ટિ ભાગવત સત્સંગ, જેવી રીતે અહીંયા આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજીએ છીએ એવી રીતે પુષ્ટિ સત્સંગમાં ભાગવતને સમજીએ છીએ, શ્રી વલ્લભને, શ્રી ગુસાઈજીને સમજીએ છીએ. અને એટલા માટે આવતીકાલે વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકી એ વિષય ઉપર 11ના દિવસે 4:30 થી 6 દરમિયાન એ પુષ્ટિ સત્સંગ થશે. આપ સૌને આમંત્રણ છે કે આ ફેસબુકના માધ્યમથી એ જ સત્સંગને આપ લાઈવ જોઈ શકશો, માણી શકશો. આજે આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કરી અને આપણે સમાપનના 2 શ્લોકો બોલી અને અધ્યયન કેન્દ્રને વિરામ આપી. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિસ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ. સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु મા કશ્ચિદ દુઃખમાપ્નુયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.